Hello everyone, this is Anamul and welcome you to my channel that is Learning with Anamul. Today we will discuss a very important poem. Actually, it's a sonnet and sonnet number 116 as you can see. And it is written by William Shakespeare. And throughout his life, Shakespeare, one of the greatest sonneters in the field of English literatures, he composed almost 154 sonnet, and out of 154 sonnet, he dedicated his 1 to 126 sonnets to his dearest and nearest friends. He is WH. The real identity of WH is still unknown to us, and many scholars have given so many different definitions about the characterizations of the actual identity of WH, but no conclusions has yet been done. So this is the things about the real identity of WH. But apart from that, Shakespeare has composed his sonnet in the praise of his friend's beauty. The beauty of WH. And we are today we'll discuss the sonnet number 116, where he has beautifully beautified the actual charm and the relationship between he and his friend WH, and how their relations was absolutely strong, and how it actually continued. Almost everything he has defined in this poems 116. Okay, so let's get started with the sonnet number 116. I hope that you know about the definitions of sonnet, and for your better understanding, I would like to give you a short description that sonnet is nothing but a poem of 14 lines, and which will have a good definitions of rhyme scheme as well as a good subject matter and the pattern also. Okay, so let's start with the first line. The first line is, "Let me not to the marriage of a true minds." if we analyze the poem in the Bengali, তাহলে মানেটা এরকম হবে যে লেট মি নট টু দ্য ম্যারিজ অফ ট্রু মাইন্ডস। এটার মানে হচ্ছে যে ম্যারিজ অ্যাকচুয়ালি it is a term which is used in order to suggest the unity actually. And here the next line he start with the term admit impediment actually মানে হচ্ছে বাধা। যদি এই লাইনটাকে ভালোভাবে ডিফাইন করা যায়, তাহলে এর অর্থ এরকম হবে যে এই যে দুটো মাইন্ডস রয়েছে, ট্রু মাইন্ডস, অ্যাকচুয়ালি ট্রু মাইন্ডস মিনস দ্য ট্রু ফ্রেন্ডশিপ, অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন দ্য WH and Shakespeare শুড নট ফেস এনি ডিফিকাল্টি। এখানে কবি বলেছেন যে তাদের যে সত্যিকারের বন্ধুত্ব এবং তাদের যে বন্ধুত্বের মধ্যে যে একটা ভালোবাসা রয়েছে, সেই বন্ধুত্বটা কোনোরকমভাবে বাধা যেন ফেস না করে। Actually, he wants to say that if the friendship is real, if the friendship is very much truthful, then it will admit no impediment. কোনো রকমভাবে বাধা এটা সহ্য করবে না, বা কোনো রকম বাধা এলে সেটা ওভারকাম করে যাবে। তারপর তিনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে লাভ ইজ নট লাভ which alters when it alterations find. A very wonderful and important line it is. তিনি বলছেন লাভ ইজ নট লাভ। লাভ ইজ নট লাভ মানে বলছে ভালোবাসা সেই অর্থে ভালোবাসা নয়, কোন অর্থে হুইচ যেটা অল্টার্স মানে হচ্ছে পরিবর্তন হওয়া, যেটা পরিবর্তন হয় বা পাল্টে যায়। হোয়েন ইট অল্টারেশন ফাইন্ডস, যখন কোনো পরিবর্তনশীল বস্তু বা কোনো পরিবর্তনশীল প্রাণী বা কোনো একজন থার্ড পার্সন যদি তাদের মধ্যে আসে এবং যদি কোনো ভালোবাসাটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে সেটা সঠিক অর্থে ভালোবাসা নয়। এই জিনিসটাই তিনি বলতে চেয়েছেন। তো এই যে চারটে লাইন্স রয়েছে, এই চারটে লাইন্সের যদি সঠিকভাবে মানেটা আবার করা যায়, তাহলে এরকমটা হবে। শেক্সপিয়ার ফোকাস করেছেন যে অ্যাকচুয়াল যা বন্ডিং অফ দ্য ট্রু ফ্রেন্ডশিপ, বন্ডিং অফ দ্য ট্রু লাভ, যেখানে লাভ কোনো রকমভাবে বাধা ফেস করবে না, এবং সেটা যদি সঠিক অর্থে লাভ হয়, ইফ ইট ইজ এ ট্রু লাভ, then it will never be changed, it will never be altered. যদিও তার থেকে বেটার কোনো অপশানস আসে, যদিও তার থেকে বেটার কোনো পার্সন আসে, তাহলে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না, it will remain fixed and all the same thing. ওকে, তারপর তিনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন অর বেন্ডস মানে ঝুঁকে যাওয়া অ্যাকচুয়ালি, উইথ দ্য রিমুভার টু রিমুভার মানে যে রিমুভ করতে আসে অ্যাকচুয়ালি, হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য থার্ড পার্টি, যে রিমুভ করতে আসে এবং সে যদি এসে সেই জিনিসটাকে রিমুভ করে দেয়। ইফ দ্য ফ্রেন্ডশিপ ইজ রিমুভ বাই দ্য থার্ড পার্টি, দেন ইট ইজ নট এ রিয়াল ফ্রেন্ডশিপ, ইট ইজ নট এ রিয়াল লাভ অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড ইট ইজ স্পোকেন বাই দ্য শেক্সপিয়ার. He has well defined this.
Oh no, here is exclamation mark also. He said, oh no, it is an ever fixed mark. তিনি খুব সুন্দরভাবে বলছেন যে না, এটা তো এভার ফিক্সড মার্ক। মার্ক মানে হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় যে যদি আমরা পয়েন্ট আঁকি তাহলে সেটাকে মার্ক বলা হচ্ছে। তাহলে তিনি বলছেন যে না, এই যে লাভ ফ্রেন্ডশিপ এটা তো এভার ফিক্সড জিনিস, এটা তো কখনো চেঞ্জেবল জিনিস নয়। তাহলে যদি কোনো দিন চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তার মানে এটা সত্যিকারের ফ্রেন্ডশিপ ছিল না বা সত্যিকারের লাভ নয়। তারপর তিনি বলছেন দ্যাট লুকস ওয়ান টেম্পেস্ট অ্যান্ড ইজ নেভার সেকেন্ড। টেম্পেস্ট মানে হচ্ছে স্ট্রম অ্যাকচুয়ালি স্ট্রং ঝড়ের কথা বলছেন। তিনি বলছেন যে এই যে ফ্রেন্ডশিপ, এই যে লাভ, এটা কি করবে, টেম্পেস্ট এবং বিভিন্ন রকম বাধাগুলোকে দেখবে, কিন্তু সেই বাধা এলেও সেটা কখনো নড়বে না বা তার মধ্যে কোনো নড়নচড়ন হবে না, সেটা চেঞ্জ হবে না অ্যাকচুয়ালি। তার মানে বলছে অলদো মেনি কাইন্ড অফ ডিফিকাল্টস উইল কাম ইন দ্য ওয়ে অফ দ্য ফ্রেন্ডশিপ or love, but those difficulties will never change their actual friendship. It means the love will remain the same. It will never be second. It will be never be changed with respect of time. Okay. It is the star to every wandering barks. Barks means a kind of boat actually. তিনি বোটটাকে বলতে চাইছেন যে আদার্স লাভ অ্যাকচুয়ালি। তিনি বলছেন যে এটা হচ্ছে সেই স্টার। আদিম যুগে ইন দ্য প্রিমিটিভ এজ যদি আমরা যাই মোটামুটি আজ থেকে অনেক বছর আগে, তাহলে সেখানে দেখব যে দ্যাট এজ ওয়াজ নট মডিফাইড অর ওয়াজ নট মডার্ন লাইক আস। সেখানে মানুষরা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত, তো আকাশের তারাগুলোকে দিক নির্দেশক হিসাবে দেখতো এবং সেই যেদিকে তারাগুলোকে দেখে তারা তাদের দিকটাকে অ্যাকচুয়ালি ফলো করতো। তো সেটাই তিনি বলছেন যে এই লাভটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেই রকম তারা, যেই তারাকে বলা হয় পোলার স্টার, যেটা কি করবে, যেটা প্রত্যেকটা ওয়ান্ডারিং বার্কস, অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ডারিং বার্কস মিনস ওয়ান্ডারিং যে বোটগুলো রয়েছে সেগুলোকে দিশা দেখাবে, রাস্তা দেখাবে। তার মানে তিনি ইনার মিনিং ওয়েতে বলতে চাইছেন যে তাদের যে লাভটা, তাদের যে ফ্রেন্ডশিপটা, সেটা অন্য আদার্স যে সমস্ত অর্ডিনারি ফ্রেন্ডশিপ রয়েছে বা পৃথিবীতে যে সমস্ত লাভগুলো রয়েছে সেগুলোকে কী করবে, রাস্তা দেখাবে। it means all others loves, all the friendship or the friendship of others people will learn something from them, that how a friendship is, how a friendship actually exists, and how it continues with the passage of time, and it never change. This kind of lessons will be learned by others who are engaged in love and engaged in the true friendship. Okay, so this is the message Shakespeare wants to say throughout this line. Then he said whose worth is unknown. ওর্থ মিনস এখানে ভ্যালু বলা হয়েছে, ভ্যালু মানে মূল্য। তিনি বলতে চাইছেন যে যার দামটা অজানা। অ্যাকচুয়ালি আমি যদি বলি যে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ স্টার, then there will be no answer, because nobody can define actually the exact value of the star, but we can measure the height of the star, that star is in this height or এতটা উচ্চতা স্টার রয়েছে। সো এটাই বলছে যে although his height be taken, তো এর মধ্যে দিয়ে তিনি বলতে চাইছেন যে দ্য অ্যাকচুয়াল ডেপথ অর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দ্য ফ্রেন্ডশিপ ইজ নেভার ডিটারমাইন্ড। অ্যাকচুয়াল যে ফ্রেন্ডশিপের যে মূল্য এবং ফ্রেন্ডশিপের যে গভীরতা, সেটা কেউ মাপতে পারবে না, কারণ এটা আননোন, এটার ভ্যালুটা আননোন। কিন্তু অনেকে বুঝতে পারবে যে তাদের বন্ধুত্বটা কতটা গাঢ়, অ্যাকচুয়ালি তাদের লাভটা যে কতটা গভীরে সেটা বুঝতে পারবে, কিন্তু এর যে একটা ভ্যালু, সেই ভ্যালুটা কেউ ডিটারমাইন করতে পারবে না। কিন্তু বাংলা ফিল্মে দেখতে পাবে যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত যে সাপোজ কেউ কাউকে ভালোবাসতো, তো সেক্ষেত্রে হিরোইন যারা সেখানে নায়িকা, যাকে বলা হয় অ্যাক্ট্রেস, তাদের বাবারা অনেক টাকা এনে হিরোকে অফার করতো যে ঠিক আছে এত টাকা নিয়ে তাকে ভুলে যাও অ্যাকচুয়ালি। সো শেক্সপিয়ার ইজ এগেনস্ট অফ দিস থিং, দ্যাট লাভ ইজ নট অ্যাবাউট দ্য ওর্থ, দেয়ার ইজ নো ভ্যালু অফ দ্য লাভ ইজ বিয়ন্ড দ্য ওর্থ, লাভ ইজ বিয়ন্ড দ্য ভ্যালু, বাট অ্যাকচুয়াল দ্য পিপল উইল কাম টু নো দ্য ডেপথ অফ দ্য লাভ, যে এদের মধ্যে যে একটা ভালোবাসা রয়েছে, ভালোবাসার যে গভীরতা রয়েছে, ফ্রেন্ডশিপের যে গভীরতা রয়েছে, পিপল উইল রিয়েলাইজ, বাট they can never determine the actual value of their friendship and love. সেটাই বলছে। তারপরে দেখো, তারপরে লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট ইন্টারেস্টিং, লাভ ইজ নট টাইমস ফুল মানে এখানে বলতে চাইছে যে সময়ের যে গতি রয়েছে, সময়ের যে প্রবাহ রয়েছে, সেই সময়ের প্রবাহে প্রবাহিত হয় না এই ভালোবাসা। তার মানে তিনি বলতে চাইছেন যে সময় যতটাই পেরিয়ে যাক, সময় যতটাই চেঞ্জ হোক, তাদের যে ভালোবাসা রয়েছে, তাদের মধ্যে যে বন্ডিং রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি যে ফ্রেন্ডশিপ রয়েছে, ইট উইল নেভার বি চেঞ্জড।
time will not affect their friendship. Actually, time will not make their friendship a slave. Time will not enslave their friendship or their relationship. Though rosy lips and checks, though rosy lips বলতে বোঝানো হয়েছে যে যদিও তার বন্ধু অ্যাকচুয়ালি হি ট্রাইজ টু গিভস এ কাইন্ড অফ গুড ডেফিনেশনস অর ফেয়ারনেস অফ হিজ ফ্রেন্ডস। ডাব্লিউএইচ এর কথা তিনি বলছেন যে যদিও ডাব্লিউএইচ এর যে রোজি লিপ, গোলাপের যে ঠোঁট রয়েছে, গোলাপি যে লিপস রয়েছে এবং তার যে সুন্দর গাল এবং তার যে শারীরিক গঠন, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্লোরিফাইজ অর বিউটিফাইজ হিজ ফ্রেন্ডস। সে বলতে চাইছে যে তার যে বন্ধু এতটা সুন্দর দেখতে, সে নিশ্চিত রূপে একদিন মরে যাবে। টাইম উইল অলসো গ্র্যাব হিম, বাট time will not grab or end the actual friendship and actual love between him and his friends. সেখানে মানুষ মরে যাবে, মানুষ অ্যাকচুয়ালি all human beings are mortals. They will die soon or they will die one day, but their true relationship and friendship will exist in the world forever. And it is the message that Shakespeare wants to suggest here. লাভ ইজ নট টাইমসফুল, সেটাই বোঝে যে ভালোবাসার সময়ের কোনো দাস নেই বা সময় বোকা বানাতে পারবে না এই ভালোবাসাটাকে। যদিও রোজি লিপস অ্যান্ড চেক্স, যদিও এই গোলাপি ঠোঁট এবং গাল এগুলোকে ডোমিনেট করতে পারে, ইট ক্যান ডোমিনেট অল দিস থিংস, ইট ক্যান সারপ্রাস অল দিস থিংস, ইট ক্যান মেক মর্টাল all the bodily part and all the persons in this world, but time cannot finish the actual friendship between the poet and his friend. তারপর তিনি বলছেন উইদিন হিজ বেন্ডিং সিকেল কম্পাস কামস। উইদিন বেন্ডিং সিকেলস অ্যাকচুয়ালি কাস্তের কথা বলেছে। কাস্তে যেটা আমরা দেখি যে যদি অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা ডেথের একটা পিকচার নিই, তাহলে যারা আমাদেরকে ডেথ অফার করতে আসে, দ্য পার্সনস হু জামরাজ যাকে বলি, যে আসে তা আমরা ফিল করতে পারি বা উই হ্যাভ এ ইমাজিনেশন পাওয়ার দ্যাট হি টেক্স এ সিকেল ইন হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড উইদিন হিজ সিকেলস হি ট্রাইজ টু মেক এভরিথিং ডাউন। তো তিনি সেটাই বলছেন যে টাইম ঠিক সেরকমভাবে যেভাবে একটা ডেথ আসে এরকম একটা ফর্ম নিয়ে, যমরাজের একটা রূপ নিয়ে, এবং সে কী করে তার হাতে কাস্তে নিয়ে সমস্ত কিছুকে ডোমিনেট করে, ঠিক সেরকমভাবে ডোমিনেট করতে থাকবে সমস্ত কিছুকে, কিন্তু কী করতে পারবে না, সেই যে তাদের ট্রুলি ফ্রেন্ডশিপ, সেই ফ্রেন্ডশিপটাকে তার সেই সিকেলের আন্ডারে আনতে পারবে না। উইদিন হিজ বেন্ডিং সিকেল কম্পাস কাম, সেই সিকেলের মধ্যে, সেই বাউন্ডারির মধ্যে সেটাকে আনতে পারবে না। ইট উইল ওভারকাম দ্যাট থিং। ইট মিনস দো দ্য ডেথ উইল কভার এভরিথিং, but it will fail to cover the actual relationship between WH and his friend. It means that it will remain all the time. If worlds ends, if the worlds will end, but their true friendship will exist forever. This is the actual message he wants to give. Then he says very beautifully, love alters not with his brief hours and weeks. ভেরি গুড পয়েন্ট। তিনি বলছেন যে ভালোবাসা কখনো সময়ের সঙ্গে বা সপ্তাহের সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে যায় না। ইট মিনস হেয়ার হি অলসো এগেন্স গিভস দ্য সেম মেসেজ দ্যাট টাইম cannot change, time cannot take over the love. Love actually remains fixed thing. Love actually remains fixed thing, as he said that it is an ever fixed mark. তো সেই যতটাই সময় আসুক, সময়ের যে সমস্ত এজেন্টগুলো রয়েছে, টাইম বলো, তারপরে বছর বলো, বিভিন্ন সেকেন্ডের কথা তিনি বলেছেন, উইকের কথা বলেছেন, তো দিস আর দ্য এজেন্টস অফ দ্য টাইমস। তো সেই সমস্ত এজেন্টগুলো এই যে লাভ, সেই লাভটাকে এফেক্ট করতে পারবে না, এবং লাভ উইল নট বি অল্টার্ড উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, but bears it out even to the age of doom. কিন্তু এটাকে বয়ে নিয়ে যাবে কতক্ষণ পর্যন্ত, ঠিক ডুমসডে মানে অ্যাকচুয়ালি যদি শুদ্ধ বাংলায় বলি কিংবা আরবিক সেন্সে, তাহলে কাল কিয়ামত যেটাকে বলছে, মানে উই বিলিভ দ্যাট ওয়ান ডে মাস্ট কাম হোয়েন দ্য আর্থ উইল বি এন্ডেড অ্যান্ড নো ওয়ান উইল লিভ দেয়ার। তো তিনি সেটাই বলছেন যে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবী এক্সিস্ট করবে এবং সেই ডুমসডে পর্যন্ত যতদিন না আসছে, ঠিক ততদিন পর্যন্ত তাকে এটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইট ক্যানট ফিনিশ the love, time cannot finish love, but rather time has to take or has to bear
all these relations till that day. যেহেতু তিনি বলতে চাইছেন যে পৃথিবী যদি এক্সিস্ট করে তাহলে তাদের রিলেশনসটা এক্সিস্ট করবে, অ্যান্ড if worlds dies or if worlds becomes ended then it will never also will survive. কারণ পৃথিবী যদি এক্সিস্ট না করে তাহলে তাদের রিলেশনসটা কী করে এক্সিস্ট করবে। তো তিনি সেটাই ফোকাস করতে চাইছেন যে টাইম সমস্ত কিছুকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করবে, সমস্ত হিউম্যান বিংসকে তার আন্ডার সিকেলের মধ্যে নিয়ে নেবে, সে নিজের কন্ট্রোলের মধ্যে নিয়ে নেবে, কিন্তু ঠিক ততদিন পর্যন্ত তাদের ট্রুলি ফ্রেন্ডশিপসটা, তাদের ট্রুলি লাভসটা এক্সিস্ট করবে যতদিন পর্যন্ত ডুমসডে এগিয়ে না আসছে। তারপর তিনি কাপলেটে কনক্লুডিং কাপলেটে এই মেসেজগুলো বলার পরে খুব সুন্দর একটা আইডিয়া প্রকাশ করেছেন। সেই আইডিয়াটা এরকম যে ইফ দিস বি এরর মিনস এই যে তিনি এতগুলো ডেসক্রিপশনস দিয়েছেন, এই যে তিনি এত কিছু কথা বলেছেন, তারপরে তিনি বলছেন যে যদি এগুলো ভুল হয়, ইফ দিস বি এরর ইট মিনস ইফ হি ইজ মিস্টেকন আর ইফ হি হ্যাজ ডান এনি mistake or fault and upon me proved or if he is proven or if he proves to be fault, তিনি বলতে চাইছেন যে যদি আমি যে সমস্ত কথাগুলো বলেছি এগুলো যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং আমি যা কিছু লিখেছি এগুলো যদি কোনোভাবে নিরর্থক প্রমাণিত হয় বা মিনিংলেস প্রমাণিত হয়, আই নেভার রাইট। তিনি চ্যালেঞ্জিং ওয়েতে বলছেন তাহলে আমি আর কখনো লেখালেখি করব না, নর নো ম্যান এভার লাভ। তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষই ভালোবাসেনি। অ্যাকচুয়ালি তিনি এখানে যে মেইন ফোকাসটা করতেন বা মেইন জিনিসটা যে ওপরে যেটা ফোকাসটা যেতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে লাভ সারভাইভস এভরি টাইম ইফ ইট ইজ এ ট্রু লাভ. If it is a true love, then true loves always will exist. Actually, we know the examples of the love like Laila Majnu, Romeo Juliet. So, Romeo Juliet, Laila Majnu had already been dead. They have turned into the dust, but still their example of love survives all over the world. Even when we will die, after our generations, the next generations will start, then they also will come to know about the love of Laila Majnu, love of Romeo Juliet. Why? Because their loves were so strong at that age and it becomes a kind of exemplary, and that's why it is surviving, it is going through the ages by ages, and it also will remain till the last day of the world. Okay, so here Shakespeare wants to say the relations between him and his friends is so strong that it will also renew the later lives, it also renews the times, it also overcome the times, and it continues up to the end day, up to the last day of the world. Okay, so this is the message Shakespeare wants to say throughout his sonnet number 116 actually, and I hope that these explanations will help you a lot to understand the poems. But if you have any kind of query regarding this, so ping in the comment box and I will reply. Okay, so thank you.